بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو یقیناً آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے۔ اسی سچائی کو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند ہوتی ہے اور ان میں ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلی کے کئی گہرے راز جانیں گے اور جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ اگر آپ بھی یہ معلوم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہے، سائنسدان ان باتوں کے بنا پر نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور جنہیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اسلامک تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو جانوروں کو پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت کر دینے والی کچھ خصوصیات رکھی ہے جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنس کے طور سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیاں انسانی لنگس کو بے حد پسند کرتی ہے، اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت زیادہ ہی پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لنگس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پایا جاتا ہے جو انسان کے جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت کرنے والی بات کا ذکر ہم آگے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ کئی تاریخی کتابوں میں بلیوں کا ذکر آتا ہے جس کا نام معجزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی۔ وہ بلی جو کہ حمل میں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پر جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے ایسا کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، ایک عورت تو اس لیے جہنم سے بچ گئی کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے اس بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ وہیں مر گئی۔ پھر اس بلی کی وجہ سے اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ ہی اس نے اس بلی کو کھانا دیا اور نہ ہی اسے پانی دیا، جس وجہ سے وہ بلی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس لیے وہ انسان جہنم میں چلا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس میں ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔
उस औरत ने वो खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया बिलाशुबा, और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिल्ली पलीद और नजिस नहीं होती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के पीकर बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ और सुथरा होता है। आपने देखा होगा कि बिल्लियां खुद को साफ सुथरा रखती है, ये खुद को ज्यादातर साफ पानी से गिला करती है। यही वजह है कि इनमें बीमारियां कम होती है। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि खादिम मिस्रियों का मानना था कि बिल्ली इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में अगर कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरऔन की तरह हुनूद किया जाता था, यानी उसकी मम्मी बना दी जाती थी। इस्लाम में तमाम जानवरों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है क्योंकि बिल्ली में अल्लाह ताला ने इखलाक ताकत पोशीदा रखी है। एक रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे थे। वो तकलीफ इतनी थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उस बिल्ली को मारने की कोशिश में थे तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि वो बिल्ली के बच्चे को कुछ दिन अपने पास रख लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया और फिर उस बिल्ली की माँ उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढते हुए आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे, अबू बकर, तुम्हारे तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। जिन लोगों के घरों में बिल्लियां हैं उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियां नींद में कभी कभी एक आवाज निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 है और बिल्ली की आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बिल्ली की खुसूसियत से वाकिफ थे और यही वजह है कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम होता है कि एक बिल्ली की आवाज़ इंसान के जिस्म में ताकत और सुस्ती को दूर करता है और ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्दी ठीक हो जाता है। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाज फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि हदीस मुबारका में बयान कर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वाली में से है। अगर आपके घर में बिल्ली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या फिर जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा किया जा सकता है कि उस बिल्ली को किसी और जगह पर छोड़ दिया जाए जिससे वो अपना नया घर तलाश कर सके। बिल्लियों को मारने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।